Today we are going to discuss about atmosphere. The atmosphere is the layer of gases which protects the Earth from radiation and cosmic rays coming from the outer space. This atmosphere acts as a blanket because it keeps the average temperature of the Earth nearly constant. The Earth's atmosphere can be divided into 5 main layers. 1. Troposphere. 2. Stratosphere. 3. Mesosphere. 4. Thermosphere. And last one layer, 5. Exosphere. Now let us describe the layers in brief. It is the first layer of atmosphere. Tropo means change. This layer gets its name from weather that is constantly changing and mixing up the gases in the part of our atmosphere. It's surrounded by atmosphere. It extends from the Earth's surface to about 9600 km high. It's mainly consists of nitrogen and oxygen, and some other major components of the atmosphere are water vapor and carbon dioxide. It acts as a protective blanket of the gases and vapor. Not only that, atmosphere को कारणले गर्दा नै के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ मेन गरी वेदर चेन्ज हुने, क्लाइमेट चेन्ज हुने, this is all about change there is cause in the atmosphere. And not only that, the main cause of existence of atmosphere around the earth is due to the cause of gravitational force of the earth. जस्तै मुनहरुमा किन छैन त एटमोस्फियर भन्दाखेरि मुनको ग्रेभिटेशनल फोर्स एकदम थोरै छ, बट अर्थको के छ त भन्दाखेरि धेरै छ. द्याट इज वाइ अर्थको धेरै ग्रेभिटेशनल फोर्स भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एटमोस्फियर अर्थको वरिपरि एक्जिस्ट भएको हो. Now, by the way, let us discuss about the layer of atmosphere in detail. The first layer of atmosphere is troposphere. The troposphere, its thickness is 16 km from Earth's surface. यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि इट इज इक्वेटरमा चाहिँ थिक छ अनि पोलमा चाहिँ एकदम थिन हुन्छ हेर. सो इट इज थिकर at equator and thin at poles because high temperature makes layer expand at equator. The temperature decreases on increase in height about 6.5 per kilometer. Troposphere मा हामी जति माथि जान्छौं त्यति नै त्यसको टेम्परेचर घट्दै जान्छ हेर. किन घट्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ लेस डेन्सिटी अफ एयर छ. एयरको डेन्सिटी थोरै छ, त्यसले गर्दा लेस सोलर रेडिएसन इन्ट्र्याप हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको प्रत्येक 1 किलोमिटरको हाई डिस्टेन्समा अल्टिट्युडमा जाने हो भने 6.5 डिग्री सेल्सियसले टेम्परेचर घट्छ. सो द बाउन्ड्री टेम्परेचर भेराइजेस फ्रम 55 डिग्री सेल्सियस टु -80 डिग्री सेल्सियस. अर्थको सर्फेसमा 55 डिग्री सेल्सियसमा भयो भने त्यो माथि घट्दै जाँदाखेरि -80 डिग्री सेल्सियससम्मको टेम्परेचर फल हुन्छ हेर. Not only that, the climatic elements like cloud, rainfall, fog, storm, thundering and lightning, change in season and change in weather, all types of these varieties are occur in this layer. So this layer is also known as variable sphere. यसलाई हामीले variable sphere पनि भन्छौं. And about the weight of 95% of atmospheric weight, atmospheric content fall in this layer. र यो ट्रोपोस्फियर भन्दा माथि स्लाइटली एउटा सानो थिन लेयर अफ एयर हुन्छ, त्यसलाई हामीले बाउन्ड्री भन्छौं. द बाउन्ड्री अफ ट्रोपोस्फियर. द अप्पर बाउन्ड्री अफ ट्रोपोस्फियर is called tropopause.
यो ट्रोपोपाउजले योभन्दा माथि भएको स्ट्राटोस्फियर र ट्रोपोस्फियरलाई यसले छुट्याउने काम गर्छ। नाउ द मेन इम्पोर्टेन्ट क्वेसन अफ दिस ट्रोपोस्फियर इज द टेम्परेचर अफ द ट्रोपोस्फियर डिक्रिजेस एज इन्क्रिज इन अल्टिट्युड। किन त भन्दाखेरि चाहिँ बिकज द डेन्सिटी अफ ट्रोपोस्फियर इज मोर एट लोअर पार्ट देन अप्पर पार्ट। तल के छ भन्दाखेरि चाहिँ एयरको डेन्सिटी धेरै छ, द्याट इज वाइ मोर सोलर रेडिएसन इज इन्ट्र्याप्ड, बट इन अप्पर पार्ट देयर इज लेस डेन्सिटी अफ एयर, that is why less solar radiation is entrapped. Due to the cause of this, more heat is absorbed at lower part than upper part. That is why the temperature decreases when we move upward. Now let us move to the second layer, and the second layer is stratosphere. Stratosphere भनेको 16 किलोमिटर टु देखि 50 किलोमिटर अर्थ सर्फेसबाट माथि पर्छ। यो सेकेन्ड लेयर हो एन्ड इन दिस लेयर यसको ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ। यसमा चाहिँ यसको चाहिँ जति माथि जान्छौँ यसको टेम्परेचर कन्टिन्युसली बढ्दै जान्छ। नाउ द टेम्परेचर इन्क्रिजेज अन इन्क्रिज इन हाइट एन्ड द टेम्परेचर भेराइजेज फ्रम -55 डिग्री सेल्सियस टु -2 डिग्री सेल्सियस। भन्न खोजेको -55बाट बढेर -2 डिग्री सेल्सियससम्मको टेम्परेचर बढ्न जान्छ। हेर नाउ त यसको सबैभन्दा खासियत कुरो के छ त भन्दाखेरि चाहिँ दिस लेयर कन्टेन्स एबन्डेन्ट एमाउन्ट अफ ओजोन। यसमा ओजोन भन्ने ग्यास पाइन्छ। हेर यो पाइने भएको भएर दिस लेयर इज अल्सो नन एज ओजोनोस्फियर। यो ओजोनोस्फियरले इट हेल्प्स टु ब्लक 99% अफ अल्ट्राभायोलेट रेडिएसन द्याट इज हार्मफुल टु अस। यो सनबाट आएको अल्ट्राभायोलेट हार्मफुल रेडिएसनलाई चाहिँ यसले 99% यसले स्टप गर्न हेल्प गर्छ। हेर सो द्याट इज वाइ दिस लेयर इज अल्सो नन एज प्रोटेक्टेड अम्ब्रेला अफ एटमोस्फियर। यसले हामीलाई एटमोस्फियरको एउटा कवचको रूपमा अल्ट्राभायोलेट रेडिएसनको अगेन्स्टमा हामीलाई यसले चाहिँ एउटा प्रोटेक्टिभ लेयरको रूपमा हामीलाई प्रोटेक्ट गरिरहेछ। हेर नाउ इन दिस लेयर अल्सो इट इज फेभरेबल टु फ्लाइ जेट प्लेन्स ड्यु टु द क्लियर एन्ड क्लाउडलेस स्काई। यसमा यो लगभग हामीले कसरी भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ यो क्लाउडभन्दा माथिको एटमोस्फियर भन्न पर्छ हामीले यसलाई। क्लाउडभन्दा माथि भएको एयरहरू एकदम के हुन्छ त भने एकदम क्लियर हुन्छ स्काई पनि, र क्लाउडलेस स्काई भएको कारणले गर्दा इन्टरनेसनल फ्लाइट्सहरू यही रिजनमा कुद्छ। अब यसमा चाहिँ स्ट्राटोस्फियर भन्दा पनि माथि एउटा थिन लेयर हुन्छ, त्यसलाई हामीले स्ट्राटोपाउज भनेर भन्छौँ। सो इट इज नन एज द अप्पर बाउन्ड्री अफ स्ट्राटोस्फियर इज नन एज ट्रोपोपाउज एन्ड दिस लेयर हेल्प्स टु सेपरेट स्ट्राटोस्फियर विथ अप्पर लेयर मेसोस्फियर। मेसोस्फियर र स्ट्राटोस्फियरलाई छुट्याउने काम कसले गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्राटोपाउजले गर्छ। नाउ द मेन इम्पोर्टेन्ट क्वेसन फर दिस लेयर इज द टेम्परेचर इन्क्रिजेस एज वी इन्क्रिज इन हाइट इन स्ट्राटोस्फियर। स्ट्राटोस्फियरमा माथि टेम्परेचर किन इन्क्रिज हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ ड्यु टु द कज अफ डेन्सिटी अफ ओजोन। यो लेयरमा ओजोन हुन्छ, त्यसले गर्दा त्यो ओजोनले चाहिँ सोलर रेडिएसनलाई इन्ट्र्याप गर्ने काम गर्छ। हेर त्यसले गर्दाखेरि जति माथि जान्छौँ स्ट्राटोस्फियरमा त्यति नै धेरै के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ ओजोनको डेन्सिटी पाइन्छ, र धेरै ओजोनको डेन्सिटी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मोर सोलर रेडिएसन एब्जर्ब हुन्छ, र त्यसले गर्दा मोर हिट स्टोर भएर बसेको हुन्छ। सो एज वी मुभ अपवर्ड मोर सोलर रेडिएसन इज एब्जर्ब्ड ड्यु टु द मोर डेन्सिटी अफ ओजोन। So that is why the temperature increases when we move to the top of stratosphere. अब अर्को the third layer of atmosphere. The third layer of atmosphere is mesosphere. यो मेसोस्फियरलाई हामीले कोल्डेस्ट लेयर भनेर पनि भन्छौँ। यो चाहिँ 50 किलोमिटरबाट 80 किलोमिटरसम्मको हाइट पृथ्वीको सर्फेसबाट माथिको जुन ग्यापलाई हामीले चाहिँ के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ मेसोस्फियर भनेर भन्छौँ। सो इट क्यान बी टेल द्याट इट इज एक्सटेन्डेड फ्रम 50 किलोमिटर टु 80 किलोमिटर फ्रम अर्थ सर्फेस। द टेम्परेचर अफ दिस लेयर भेराइजेज फ्रम -2 डिग्री टु -110 डिग्री सेल्सियस। द अप्पर सर्फेस हैज टेम्परेचर अफ -110 डिग्री सेल्सियस। यसको मतलब के बुझ्न पर्यो त हामीले भन्दाखेरि चाहिँ
यो मेसोस्फियरमा जति हामी माथि हाइटमा जान्छौँ त्यसको टेम्परेचर उति नै डिक्रिज हुँदै जान्छ। यो डिक्रिज हुँदै जानुको अर्थ यो ओजोन लेयरको डेन्सिटीमा भर पर्छ। सो यो सबैभन्दा कोल्डेस्ट लेयर हो। एकदमै बढी चिसो भएको कारणले गर्दा हामीले यसलाई 5 वटा लेयर मध्येमा सबैभन्दा कोल्डेस्ट लेयर भनेर भन्न सकिन्छ। हेर, यो कोल्डेस्ट लेयर हुनुको अर्को रिजन पछाडि अर्को पनि छ। द्याट इज द कज अफ स्ट्रङ वाइन्ड ब्लोइङ इन दिस रिजन। यो रिजनमा के छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो विन्टर सिजनमा इस्टवार्डतिर चाहिँ हाई भेलोसिटीमा चाहिँ वाइन्डहरू ब्लो हुन्छ एन्ड इन समर सिजन इट इज डिरेक्टेड टु वेस्टवार्ड। यसमा चाहिँ गर्मी महिनामा चाहिँ वेस्टवार्डतिर चाहिँ एकदम हाई भेलोसिटीमा वाइन्डहरू ब्लो हुन्छ यो रिजनमा। सो यो यसलाई चाहिँ एकदमै टेम्परेचर छिटो फल हुन्छ यो रिजनमा। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ वान अफ द कोल्डेस्ट लेयर भन्न गयो। अनि अर्को कुरो यसमा इन्ट्रेस्टिङ यो रिजनमा यो लेयरमा के छ भनेदेखि फेरि हामीले जुन रातिमा देख्दाखेरि जुन हामीले तारा झरेको जस्तो देख्थ्यौँ, त्यो तारा झरेको जस्तो भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ इट इज द फल अफ हट टेल अफ द के त भन्दाखेरि चाहिँ मेटियर्स। यो मेटियर्सहरूको चाहिँ एउटा फ्लेम हो, त्यो एउटा टेल अफ फ्लेम आगो बलेर चाहिँ फ्रिक्सनको कारणले गर्दा आगो बलेर आएको हुन्छ। त्यो आगो बलेर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अर्थको ग्राभिटीभित्र इन्टर गर्दाखेरि मेसोस्फियरमा आउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ इट इज क्लियरली भिजिबल फ्रम अर्थ सर्फेस। र त्यो सर्फेस हामीले अर्थ सर्फेसबाट देखेको जुन छ त्यो हामीले जेनरली हामीले तारा खसेको भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ एजम्सन गरेको हुन्छ मेरो। र त्यो सबै यो मेसोस्फियरमा एउटा कोल्डेस्ट लेयरमा आएर चाहिँ चिसिने काम गर्छ र यसमा आएर यो लेयरमा आएपछि हामीले देख्न पनि सक्छ मेरो। सो द मोस्टली द टेल अफ hot gases left by the meteors is in mesosphere can be seen from the earth surface. Likewise, अब जसरी ट्रोपोस्फियर स्ट्राटोस्फियरमा भए जस्तै मेसोस्फियरमा पनि के हुन्छ त भने एउटा स्लाइटली एउटा थिन लेयर अफ एटमोस्फियर हुन्छ, थिन लेयर अफ एयर हुन्छ द्याट इज जस्ट अबभ द मेसोस्फियर विच इज नन एज मेजोपाउज। मेजोपाउज भनेको इट इज द अप्पर बाउन्ड्री अफ मेसोस्फियर, लाई हामीले मेजोपाउज भन्छौँ। एन्ड दिस मेजोपाउज हेल्प्स टु सेपरेट द मेसोस्फियर एन्ड थर्मोस्फियर। द इम्पोर्टेन्ट क्वेसन अफ दिस मेसोस्फियर इज वाइ टेम्परेचर अफ मेसोस्फियर डिक्रिजेज एज इन्क्रिज इन हाइट। द मेन कज इज द डेन्सिटी अफ ओजोन। जति माथि जान्छौँ हामी डेन्सिटी अफ ओजोन घट्दै जान्छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो लेयरमा लेस हिट एब्जर्ब हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसको टेम्परेचर कन्टिन्युसली घट्दै जान्छ। नाउ लेट अस मुभ टु द फोर्थ लेयर अफ अर्थ द्याट इज थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर मिन्स थर्मो मिन्स हिट। यसमा एकदमै धेरै हिट हुने भएको भएर यो लेयरलाई हामीले थर्मोस्फियर भनेर भनेको हो। द मेनली इट इज एक्सटेन्डेड फ्रम 80 किलोमिटर टु 720 किलोमिटर फ्रम द अर्थ सर्फेस। यो यति धेरै थिक छ कि सबैभन्दा थिकेस्ट लेयर भनेर चिनिन्छ यसमा। यो एउटा थिकेस्ट लेयर हुनुको रिजन के हो त भन्दाखेरि चाहिँ म्याक्सिमम टेम्परेचर भएको कारणले गर्दा हो। जहाँ धेरै टेम्परेचर हुन्छ त्यहाँ धेरै बढी एक्सपान्सन हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एयर एक्सपान्सन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो लेयर चाहिँ एकदम बढी एक्सपान्सनको कारणले गर्दा सबैभन्दा थिकेस्ट लेयर हुन गयो। र द मेन फ्याक्ट इज द टेम्परेचर इन्क्रिजेज अन इन्क्रिज इन हाइट। जति माथि जान्छौ यसमा यो लेयरमा त्यति नै टेम्परेचर बढ्दै जान्छ। हेर, द बाउन्ड्री टेम्परेचर भेराइज फ्रम -110 टु 1500 डिग्री सेल्सियस। यो एकदमै अमेजिङ छ। यसमा -110 डिग्री सेल्सियसमा भएको मेसोस्फियरको टेम्परेचर अब मेसोस्फियरबाट थर्मोस्फियरबाट जब माथि जाँदै गर्छौ अल्टिच्युड बढ्दै जाँदाखेरि -110बाट 1500 डिग्री सेल्सियससम्मको टेम्परेचर पुग्न जान्छ। हेर, हाम्रो नर्मल्ली आइरन भनेको 1200देखि 1300 डिग्री सेल्सियसमा मेल्ट हुन्छ। हेर, यसको मतलब यति हाई टेम्परेचर हुन्छ कि यसभित्र इट इज जस्ट के त भने बियोन्ड अफ आवर एक्सपेक्टेसन।
यति धेरै टेम्परेचर हुन्छ कि यो डाइरेक्ट सोलर रेडिएसन कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ यो ग्यासेस मोलिक्युल्सहरू चाहिँ के हुन्छ त भने एक्सेस हिट भएको कारणले गर्दा मोलिक्युल्स इज डिभाइडेड इन्टु आयन्स, पुरै आयन्समा टुक्रिन्छ। यसमा यो आयन्समा टुक्रिने भएको भएर यहाँ चाहिँ एकदमै धेरै आयोनिक स्टेजमा चाहिँ ग्यासेसहरू प्रेजेन्ट हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि दिस लेयर इज अल्सो नन एज आयोनोस्फियर भनेर पनि भनिन्छ र यो थर्मोस्फियर इज अल्सो नन एज आयोनोस्फियर। अब यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो आयोनोस्फियर, यो आयोन्स भनेको चार्ज पार्टिकल हो। यो चार्ज पार्टिकल have के त भने क्यापेसिटी टु रिफ्लेक्ट द इलेक्ट्रिक सिग्नल्स है, रेडियो सिग्नल्स, यस्तो खालको चार्ज पार्टिकलसँग त्यस्तो खालको क्यापेसिटी हुन्छ। द्याट इज वाइ द थर्मोस्फियर हेज भेरी इम्पोर्टेन्ट एप्लिकेसन फर ह्युमन लाइफ। के त भन्दाखेरि चाहिँ इट हेल्प्स टु रिफ्लेक्ट द रेडियो वेव्स एन्ड द सिग्नल्स टु द सर्ट रेडियो ट्रान्समिसन पोसिबल ओभर द लङ डिस्टेन्स। सो हिन्स इट इज इम्पोर्टेन्ट फर द कम्युनिकेसन। जति हामीले चाहिँ अब नेट, इन्टरनेट होइन, अनि रेडियो, टेलिभिजन हेरेका छौँ, त्यसपछि टेलिकम जति छ, यो सबै के हो त भन्दाखेरि हामीले बोलेको सिग्नल यो आयोनोस्फियरमा गएर चाहिँ ठोकिन्छ र त्यसले रिफ्लेक्सन भएर फेरि के हुन्छ त भने अर्थ सर्फेसमै ब्याक हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सबै कम्युनिकेसन सिस्टम, जति अहिलेको मोडर्न कम्युनिकेसन सिस्टम छ, त्यो सबै के हो त भन्दाखेरि चाहिँ आयोनोस्फियरको हेल्पबाट यानि कि थर्मोस्फियरको हेल्पबाट चाहिँ रिफ्लेक्ट भएर संसारभरि नै के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ इजिली ट्रान्समिट गर्न सकिन्छ। नाउ द मेन इम्पोर्टेन्ट क्वेसन इज द वाइ टेम्परेचर इन्क्रिज इन द थर्मोस्फियर। इट इज जस्ट ड्यू टु द कज अफ सोलर रेडिएसन। यो रिजनमा चाहिँ के हुन्छ भने सोलर रेडिएसन डाइरेक्टली फल हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो रिजनमा एकदम म्यासिभ नै के हुन्छ त भन्दाखेरि टेम्परेचर इन्क्रिज हुन्छ। लाइक अदर लेयर्स यसको पनि के हुन्छ त भने अप्पर बाउन्ड्री हुन्छ। द अप्पर बाउन्ड्री अफ थर्मोस्फियर इज नन एज थर्मोपाउज। यसलाई हामी थर्मोपाउज भन्छौँ र यो थर्मोपाउजले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ थर्मोस्फियर र एक्जोस्फियरलाई छुट्याउने काम गर्छ। द लास्ट लेयर अफ अर्थ भनेको एक्जोस्फियर। एक्जोस्फियरको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसको त्यस्तो खालको ठुलो फ्याक्टहरू केही पनि छैन। एक्जोस्फियर भनेको इट इज जस्ट लाइक अ स्पेस है, इट इज जस्ट एक्सटेन्डेड अबभ 700 किलोमिटर एबभ फ्रम द अर्थ सर्फेस। अब यो 720 किलोमिटरभन्दा माथि भएको स्पेसलाई हामीले अब के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ एक्जोस्फियर भनेर भन्छौँ। र यो एक्जोस्फियरमा चाहिँ अर्थको ग्राभिटेसनल फिल्ड एकदमै भेरी विक हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ भएको ग्यासेस मोलिक्युल्सहरू ग्राभिटीको विक इफेक्टको कारणले गर्दा केही मोलिक्युल्सहरू स्पेसमा पनि उड्छ। एकदम लो ग्राभिटी हुन्छ हैन, ड्यू टु भेरी विक ग्राभिटी सम एटम्स अफ द gases may escape into the space. Since it is upper layer, सबैभन्दा बाहिरी लेयर हो यो, द्याट इज वाइ यसलाई अर्को भाषामा हामीले फ्रिन्ज रिजन भनेर पनि भन्छौँ। सो दिस एक्जोस्फियर, अब एक्जोस्फियरमा फेरि अर्को कुरो के पनि छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ एकदम लो एमाउन्ट अफ एयर मोलिक्युल्स भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ थर्मोस्फियरमा भन्दा पनि बढी सोलर रेडिएसनले हिट गरेको हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नाइट टाइममा यो एक्सट्रिमली कोल्ड हुन जान्छ यहाँ चाहिँ, र डे टाइममा चाहिँ एक्सट्रिमली हट हुन जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसको कुनै पनि त्यस्तो खालको टेम्परेचर यसको नोट गर्न सकिँदैन। यो लगभग यो चाहिँ यसमा एटमोस्फियर छैन भन्ने जस्तो ठाउँ हो यो। त्यसले गर्दा एकदम खुल्ला पनि छ र बाहिरी पनि भाग हो। त्यसले गर्दा हामीले यसलाई फ्रिन्ज रिजन भनेर भन्छौँ। र यो 5वटा लेयरबाट हामीले के कुरा थाहा पायौँ त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो वर्ल्डमा यो अर्थमा चाहिँ टेम्परेचर मेन्टेन हुनुमा कसको हेल्प रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ इट इज अल ड्यू टु द कज अफ एटमोस्फियर। एटमोस्फियरको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दिनमा धेरै गर्मी पनि बनाउँदो रहन्छ र रातमा पनि के हुँदो रहेछ त भने धेरै जाडो पनि बनाउँदो रहन्छ। र दिन र रातको जुन टेम्परेचर डिफ्रेन्स छ इट इज अल मेन्टेन्ड बाई द एटमोस्फियर। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ मुनमा एटमोस्फियर छैन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ दिनमा बेसरी गर्मी हुन्छ मुनमा, र
र रातमा फेरि के हुन्छ त भने बेसरी जाडो हुन्छ। तर अर्थमा त्यस्तो हुँदैन, किनकि त भन्दाखेरि चाहिँ डे टाइममा धेरै हिट आए पनि एटमोस्फियरले धेरै हिटहरू एब्जर्भ गरिदिएर त्यसले लिमिटेड एमाउन्ट अफ हिट सेन्ड गर्छ। र रातमा पनि के हुन्छ त भने धेरै हिट लस हुन दिँदैन। जति हिट दिनमा पाएको हुन्छ त्यसले चाहिँ रातमा चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै हिट लस गरेर लाइफ पोसिबल बनाइदिएको हुन्छ अर्थमा। त्यसले गर्दा सबै लाइफ जति छ अर्थमा ड्यु टु द कज अफ के त भन्दाखेरि चाहिँ एटमोस्फियर।